डियर स्टूडेंट्स बेटे अज असी अपने कोडिंग ਡੀਕੋਡਿੰਗ का एक होर स्टैप अगे चलते हैं। उस तो पहला मैं तुहानूं एक जिहड़ा इहदे विच फस्ट क्वेश्चन दिता होया वा उहदा मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस्सांगी पहला कि उहदे विच एक नवां पैटर्न है। जिस तरह तुसीं पहले कीते ने क्वेश्चनस उस तरह ही इस वाले क्वेश्चन दे विच थोड़ा जिहा नवां पैटर्न है, क्योंकि तुहानूं कोडिंग ਡੀਕੋਡਿੰग करदिआं होइआं डिफरेंट पैटर्नस जिहड़े ने तुहाडे माइंड दे विच होने चाहीदे आ। ठीक है, उस लिए असी पहला एक वाला क्वेश्चन करते हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन अ सर्टन कोड टर्मिनल इज़ रिटन एज NSFU MBOJ ते असी टावर्स इज़ रिटन एज दिस ते हाउ मेट इज़ रिटन। ठीक है, असी देखांगे कि जिहड़ा टर्मिनल आ उहदे तो आ वाला कोड किस तरह बनया आ और टावर्स नूं इस तरह कोड विच किद्दां लिखिया गया। सेम पैटर्न ते असी मेट नूं बनावांगे। ठीक है, असी पहलों टर्मिनल का करके देखते हैं। टर्मिनल नूं जिवें इहदे विच किन्ने लैटर्स ने TERMINAL इनू किहड़े कोड च लिखिया गया है NSFU। देखो NSFU MBOJ। देखो ये एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि इनू ये भी 4 लैटर्स तो ये भी 4 लैटर्स अलग कर ले, ये भी 4 लैटर तो ये भी 4 लैटर अलग कर ले। देखो T तो U, M तो N, T तो नैक्सट U, M तो नैक्सट N, E तो नैक्सट F, R तो नैक्सट S। ठीक है, उस तो बाद I तो नैक्सट J, L तो अगे M, N तो अगे O, A तो अगे P। समझ लग गई वाले पैटर्न की। सेम इसे पैटर्न ते असी टावर्स नूं आ वाला कोड बना के देखांगे। ये भी TOW अलग कर लांगे, ERS अलग कर लांगे। ये तुसीं आपे करके देखना और उस मैथड के नाल ही असी मेट नूं बनावांगे। MA वखरा कर लांगे, TE वखरा कर लांगे तो असी बनावांगे कि साडे कोल अगे की आएगा। ठीक है, अगे है नैक्सट हुण जिहड़ा आ वाला आ। ठीक है, इनू तुसीं देखियो कि इहदे नाल दे भी क्वेश्चन जिहड़े ने साडे मैंटल एबिलिटी दे विच आ जांदे आ। इहदे विच की हैगा आ स्टेटमेंट देखो, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीनस ब्राइट लिटल बॉय, 1 4 मीनस टॉल बिग बॉय, 6 3 7 मीनस ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर। 3 स्टेटमेंट्स दित्तियां ने 1 2 3 1 4 5 6 3 7 इन्हां दे अलग अलग जिहड़े ने मीनिंग दिते हुए उन्होंने। ठीक है, असीं इन्हां विचों देखना है कि विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीनस ब्राइट। ब्राइट वास्ते इन्हां सारे डिजिट्स दे विचों किहड़ा डिजिट यूज़ किया गया है। ठीक है, हुण तुसीं ये देखो कि असीं की करदे हाँ कि इनू असीं स्टेटमेंट्स नूं तिन्हां नूं असीं इस तरीके दे नाल लिख लैंदे आ। आ देखो, ठीक है, 1 2 3 मीनस 1 2 3 इज़ ब्राइट लिटल बॉय, 1 4 5 इज़ टॉल बिग बॉय, 6 3 7 इज़ ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर। हुण इन्हां दे विच ये जरूरी नहीं आ कि जे 1 2 3 ब्राइट लिटल बॉय लई आ ते 1 जिहड़ा आ वो ब्राइट लई आ, जां 2 जिहड़ा वो लिटल लई आ, जां 3 जिहड़ा वो बॉय लई आ, जां 6 ब्यूटीफुल लई आ, 3 लिटल लई आ, जां 7 फ्लावर लई आ। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। है इन्हां तिन्नां विचों ही इन्हां तिन्नां वास्ते कोड आ, बट ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज है। ये असीं आप फाइंड आउट करना कि किस वर्ड लई किहड़ा कोड यूज़ किया गया, वो असीं किद्दां पता करांगे। इन्हां नूं असीं की करदे हां कि देखदे हां, इन्हां चों कॉमन देखांगे। पहलों असीं फस्ट एंड सैकेंड स्टेटमेंट दे विचों असीं कॉमन देखांगे। ये कॉमन कढ के ते फिर असीं करना है 1 2 3 ते 1 4 5 दे विचों की कॉमन हैगा 1। ठीक है, ब्राइट लिटल बॉय चों टॉल बिग बॉय चों की कॉमन आ बॉय। ठीक है, ये साडा फस्ट विचों आ गया। उस तो बाद हुण तुसीं देखो कि सैकेंड और थर्ड दे विचों कुछ भी कॉमन नहीं हैगा, पर थर्ड और फस्ट विचों फिर कॉमन हैगे आ। की कॉमन आ 3 ते 3 कॉमन आ इत्थे। फस्ट एंड थर्ड विचों 3 ते 3 कॉमन और लिटल ते लिटल कॉमन। असीं इन्हां नूं इत्थे लिख लिया। हुण असीं किहदे लई कोड पता करना है, ब्राइट लई पता करना। ब्राइट जिहड़ी आ वर्ड जिहड़ा साडा इस स्टेटमेंट दे विच आ रहा
ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਲ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਲਿਟਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ 3 ਆਇਆ। ਬॉय ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1 ਆਇਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਿਟਲ ਬॉय, ਲਿਟਲ ਲਈ 3 ਆ ਗਿਆ, ਬॉय ਲਈ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 2 ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਏ ਸਰਟਨ ਕੋਡ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਕ ਯੰਗ ਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਫਰੂਟਸ ਆਰ ਰਾਈਪ, ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ oranges are not ripe, this statement means mangoes are not ripe। then ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲਈ ਕੋਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। which word in that language means mangoes, ਅਸੀਂ mangoes ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿੰਕ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਿੰਕ ਥਰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PE ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ PE ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ PE ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ PE ਅਤੇ MINK ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ 'ਚ ਰਾਈਪ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਪ 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 ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇ ਮੀਨਸ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਨੋਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਏ, ਆ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਗੋਜ਼ ਲਈ। ਮੈਂਗੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਗੋ। ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ, NUE। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, NUE। ਸਿੰਪਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, NSOPTRKLICHN, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਡਿਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਸ਼ਰਮਾ gets marriage gift, same PTRINMWOPCHN, wife gives marriage gift। third statement is for this। 3 statements ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what would mean gives। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, gives ਦਾ ਕੋਡ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ gives ਲਈ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, PTR, ਠੀਕ ਹੈ। PTR ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ CHN, ਦੂਸਰਾ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, WOP gives, WOP ਇੱਧਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਵਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਿਵਸ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਇਆ ਗਿਵਸ, WOP ਗਿਵਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ WOP ਇਜ਼ ਫॉर ਗਿਵਸ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, TCP ਡਰਿੰਕ ਫਰੂਟ ਜੂਸ, ਸੀ ਕੀ ਲੀ ਜੂਸ ਇਜ਼ ਸਵੀਟ, ਲੀ ਰੀ ਮੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੀਟ ਦਾ ਕੋਡ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਵਾਲੇ 'ਚ,
ਸਵੀਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਵੀਟਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਆ? ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਐਲ ਈ ਲੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਵੀਟ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਵੀਟ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਡਬਲ ਈ ਕੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੀਟ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਿਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖੋ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 17ਵਾਂ 18ਵਾਂ 19ਵਾਂ 20ਵਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਓਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਦਿਸ ਵਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਏ ਲਈ ਕੋਡ 0 ਦਿੱਤਾ, 1 ਲਈ 3 ਦਿੱਤਾ, ਡੀ ਲਈ 1, ਓ ਲਈ 4 ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਸਟ ਨੇ। ਓਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।